네, 안녕하세요. 뉴욕의 코인봉 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 오늘 2월 24일 시작해보도록 하겠습니다. 시간이 너무 빨리 지나가죠? 오케이. 자, 오늘 좀 중요한 내용이 갑자기 지금 떠서 여러분하고 좀 쉐어를 해볼까 합니다. 그래서 자, 오케이. 자, 요거 하나만 좀 제가 하고요. 오케이. 자, 무슨 내용이 떴냐면 지금 트위터에 나온 내용인데 오케이. 볼게요. Federal Reserve에서 미 연준이죠. Federal Reserve에서 앱을 지금 받아서 이제 여러분들 CBDC 많이 들어보셨을 거예요. Central Bank 중앙은행에서 발행하는 디지털 커런시에서 CBDC라는 말을 쓰는데 이제 일종의 스테이블 코인이지만 각 나라별로 현재 지금 발행하고 있는 피아트 커런시 국가 주도, 중앙은행 주도의 발행의 화폐를 현재 지금 디지털 화폐로 바꿔나가는 작업을 이제 각각의 나라에서 발행하는 피아트 커런시를 CBDC 중앙은행 발행 디지털 커런시라고 표현을 하는데 지금 Federal Reserve죠. 미 연준 연방준비위원회죠. Federal Reserve에서 지금 방금 비디오가 나왔습니다. 그래서 Federal Reserve에서 지금 준비하고 있는 CBDC에 대한 내용이 여러분하고 같이 한번 보도록 하겠습니다. 소리가 들리시나요? Send and receive money in seconds, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. How will the FedNow service work? Imagine the owner of a coffee shop is running low on coffee beans and needs to schedule a quick delivery. She places an order and the coffee bean company sends her a request for payment. She responds to the request for payment and pays for the coffee beans right then and there through an app from her credit union, which uses the FedNow service. Once she initiates the payment, her credit union screens the payment and sends an ISO 20022 compliant payment message, either directly or through a service provider to the FedNow service over the Federal Reserve's FedLine network. The FedNow service instantly validates the payment message and passes it along to the coffee bean supplier's bank. In real time, the supplier's bank confirms to the FedNow service that it intends to accept the payment, and the FedNow service debits and credits the master accounts of both the shop owners and the coffee bean supplier's financial institutions or the master accounts of their correspondents. The FedNow service also immediately sends a payment message with an advice of credit to the supplier's bank and notifies the shop owner's credit union that settlement is complete. Finally, the supplier's bank credits the supplier's account in near real time, making the funds available. The supplier's bank will have the option of sending a confirmation to the shop owner's credit union that the payment has been posted to the supplier's account. Get ready for the FedNow service. Learn more at fednow.org. 네, 중간에 제가 제 그림을 좀 빼느라고 제 못생긴 얼굴을 빼느라고 잠깐 화면상 문제가 있었습니다. 죄송합니다. 그래서 우리가 지금 자 보시면 다시 한번 갈까요? 굉장히 좀 중요한 내용이라서 다시 한번 보도록 하겠습니다. Running low on coffee beans. The FedNow service will give financial institutions the opportunity to innovate, enabling their customers to send and receive money in seconds, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. How will the FedNow service work? Imagine the owner of a coffee shop is running low on coffee beans and needs to schedule a quick delivery. She places an order and the coffee bean company sends her a request for payment. She responds to the request for payment and pays for the coffee beans right then and there through an app from her credit union, which uses the FedNow service. Once she initiates the payment, her credit union screens the payment and sends an ISO 20022 compliant payment message, either directly or through a service provider to the FedNow service over the Federal Reserve's FedLine network. The FedNow service instantly validates the payment message and passes it along to the coffee bean supplier's bank. In real time, the supplier's bank confirms to the FedNow service that it intends to accept the payment,
and the FedNow service debits and credits the master accounts of both the shop owners and the Coffee Bean suppliers' financial institutions or the master accounts of their correspondents. The FedNow service also immediately sends a payment message with an advice of credit to the supplier's bank and notifies the shop owner's credit union that settlement is complete. Finally, the supplier's bank credits the supplier's account in near real time, making the funds available. The supplier's bank will have the option of sending a confirmation to the shop owner's credit union that the payment has been posted to the supplier's account. Get ready for the FedNow service. Learn more at fednow.org. 네, 지난번에 그 페더럴 리저브에 이제 그 페더럴 리저브 웹사이트에 가시면 그 몇 가지 잠깐 같이 볼까요? 그 제가 예전에 리서치 할 때는 페더럴 리저브 웹사이트에 가면 한국에서 그 두 가지로 준비를 했던 걸로 기억이 나요. 그 하나는 FedServe라는 그 레지스터 마크, 트레이드 마크로 FedServe라는 걸로 이렇게 됐거든요. FedServe 이렇게 들어왔는데 보이세요, 여러분들? 근데 지금 잠깐만요. 이게 FedServe인가? 아니야. FedServe 근데 지금은 지금 FedNow라는 앱으로 진행을 하니까 아마 그런 것 같아요. 지금 그 FedNow로 바뀐 것 같아요. 이게 뭐야? 창이 마구마구 열려 있어. federalreserve.gov죠. gov 들어가서 이렇게 Federal Reserve 웹사이트에 가보시면 이제 여러 가지 인포메이션이 굉장히 복잡하게 나와 있죠. 영어로. 까만 건 글씨요, 하얀 건 좀요. 그래서 이렇게 쭉 나와 있는데 이제 여러분들이 이제 디지털 커런시 쪽에 대해서 관심이 조금 있으신 분들은 이제 Federal Reserve가 얼마나 많이 준비를 하고 있는지 여기 들어가서 보시면 쭉 보실 수가 있는데 예전에 그 작년에 제가 리서치 해볼 때는 그 FedServe라는 걸로 트레이드 마크를 얘네들이 했었고 또 지금은 그 트위터에 보면 Federal Reserve 트위터에 아까 올라온 영상 같이 여러분들하고 같이 본 영상을 보면 FedNow라는 그런 디지털 커런시 앱으로 해서 이제 향후 CBDC가 미국에서 디지털 달러가 이슈가 되고 이제 공식화될 때 아마 FedNow라는 웹사이트 앱을 통해서 이제 거기서 디지털 커런시를 컨버링하고 이제 그런 거가 사용이 되겠죠. 디지털 지갑이 되겠죠. 연방 정부에서 인정한. 그래서 굉장히 그런 미국 어저께도 제롬 파월이 연준 의장이죠. 그 라이브에서 방송을 했었고 그 방송한 내용 중에서 이제 요약을 해보자면 이제 디지털 커런시 쪽으로 Federal Reserve가 많이 시간을 할애하고 컨시더레이션하고 지금 프라이어티로 준비 중에 있다라는 말을 했었고 두 번째 이제 금리 같은 경우에는 앞으로 실업률이 지금 현재 한 6%대를 유지하고 있으니까 지금 코로나 사태 때문에 실업률이 좀 떨어지게 되면 금리를 maybe 올릴 수도 있다 그런 뉘앙스를 어저께 받았습니다. 그래서 물론 지난번에 그 2023년까지는 금리를 인상할 계획이 없다라고 말했지만 who knows 모르는 일 아닙니까? 연준에서 실업률이 이제 코로나 사태가 종식이 되고 백신 접종이 많이 이제 완화가 되고 많은 사람들이 맞게 되고 WHO에서 코로나가 이제 좀 종식이 됐다 뭐 이런 식으로 나오게 되고 코로나가 이제 어느 정도 잠잠해졌다 그러면 아마 연준은 그 실업률을 명분 삼아서 금리를 올리게 될 것이고 만약에 그렇게 된다 그러면 지금 자산시장으로 흘러갔던 많은 그 양적 완화를 통해서 많이 발행됐던 그 무제한 달러가 지금 그 자산시장인 그 나스닥이라던가 S&P 500 그리고 현재 비트코인까지 그런 쪽으로 많이 와서 지금 하이퍼 인플레이션이 지금 자산시장에 일어났지만 그게 금리가 올라가게 된다면은 아마 이제 그 주식시장이라던가 우리가 하는 비트코인 시장이 굉장히 큰 타격을 받을 수도 있지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 그래서 너무 많은 물론 이제 장기적으로는 비트코인의 가격이 10만 불이 넘어갈 거고 20만 불, 30만 불 쭉 그런 그 디지털 가치 저장 수단으로서의 비트코인은 이제 일정 부분의 안전자산으로 들어간다는 거에 대해서는 생각이 변함이 없지만 단기적으로 우리가 반응을 해야 될 때는 아마 후반기 돼서 코로나 사태가 가장 큰 키 같아요.
그래서 저 미국 같은 경우에는 이제 이번에 그 1,400불 부양한 책이 통과가 됐죠. 그래서 마지막에 이제 조율을 하는 작업 같은데 1,400불이 실제로 디스트리뷰시 되고 일반 미국 국민들한테 이제 이슈가 된다 그러면 아마 반등이 한 번 더 크게 일어나서 비트코인 같은 경우 6만 불 정도를 넘어갈 수도 있다라는 생각을 한번 해봅니다. 근데 그거 이후에 부양한 책의 계획, 그 스티뮬러스 책에 대한 계획이 지금 안 나와 있는 상황이기 때문에 이제 더 추가적인 부양안, 추가적인 머니 서플라이는 아마 지금 공식적으로 없는 걸로 알고 있어요. 그렇기 때문에 시장에 어떤 계속 쏟아붓는 자금은 유동성은 계속 좀 제한적일 것 수밖에 없다고 생각이 들어집니다. 그리고 이제 코로나 사태가 종식이 되고 뭐 좋아지고 백신 접종이 많아지면 다시 한번 말하지만 maybe 연준은 금리를 인상을 할 가능성이 있죠. 그렇게 된다면 자산시장으로 몰려왔던 그 많은 그 재산들이 조금 영향을 받아서 가격이 하락하지 않을까. 특히 비트코인 같은 경우에는 훨씬 더 위험 자산으로 지금 간주되고 있기 때문에 물론 그렇기 때문에 좀 비트코인은 더 영향을 받지 않을까라는 생각을 단기적으로 합니다. 지금은 아니고요. 아마 제 개인적인 생각은 7, 8월 돼서 그런 이제 하반기로 넘어갈 때 2021년 하반기로 넘어갈 때쯤 돼서 그런 움직임이 있다 그러면 여러분하고 방송을 공유해서 좀 더 적극적으로 대응을 하도록 하겠지만 지금은 괜찮습니다. 지금 새로운 신규 자금들이 계속 들어오고 있고 지금 오늘도 그 코인마켓캡.com 보시면 좀 빠졌죠. 며칠 전에 그 플래시 크래시라 그래서 지금 비트코인뿐만 아니라 지금 이더리움 등 모든 지금 그 암호화폐 쪽이 크래시를 한번 당했죠. 크게. 그래서 신규로 들어오신 분들은 굉장히 좀 놀라는 경우도 많았었는데 뭐 놀랄 거 없습니다. 뭐 하루 이틀 겪는 것도 아니고 다시 급반등을 했던 시점이기 때문에 뭐 컨피던스 합니다. 그래서 지금 들어오신 분들은 조금 놀라실 수 있지만 비트코인이라던가 이런 디지털 커런시에 갖고 있는 그 내재적 가치 펀더멘탈을 이해하신다면 뭐 그렇게 크게 놀라고 후다닥 짐을 빼고 짐 싸고 나가고 이런 일은 없으셨고 여러분들 갖고 계신 디지털 커런시 뭐 비트코인 개수를 잘 가지고 있으시기를 바라겠습니다. 그래서 지금 코인마켓캡.com 이제 보게 되시면 현재 지금 토tal 마켓 캡이 1.5 트릴리언으로 조금 줄어들었죠. 1.7까지 올라갔었다가 지금 200 빌리언 달러 정도가 지금 빠진 상태고 비트코인 현재 지금 오늘 가격이 5만 불을 조금 아까 5만 불까지 올라갔다가 지금 달러 인덱스가 갑자기 무슨 일인지 모르고 급상승을 해가지고 급상승까지는 아닌데 90.3까지 4까지 올라갔다가 급하게 올라가는 바람에 지금 비트코인뿐만 이더리움이 조금 떨어진 걸로 지금 봤는데 55,500불까지 올라갔다가 지금 다시 또 5만 불이 깨지고 49,500불을 유지하고 있고요. 이더리움은 현재 지금 1,659불 잘 자리를 지켜나가고 있습니다. 이더리움도 어저께 그저께 1,400불 1,430불까지 크래시한 걸로 보였다 다시 반등을 하고 있습니다. 바이낸스 코인 현재 시총 3위고요. 바이낸스 코인 255불 기록하고 있고 에이다 1불 5센트 폴카다 대단한 것 같아요. 그 20불도 깨졌던 것 같아요 이번에 어저께 그저께. 근데 다시 급반등 제일 먼저 올라와가지고 제일 크게 영향을 안 받고 저력 있게 지금 자기 자리를 홀드하고 있는 게 폴카닷이라서 아마 여러분들 지금 다른 알트코인들 보고 계시는 분들은 폴카닷 또 생각하시면 좋을 것 같아요. XRP 지금 어저께 프리 트라이얼이 있었죠. 22일날 그저께죠. 이틀 됐네. 프리 트라이얼에서 여러 가지 얘기가 나왔었는데 큰 거는 없었고요. 이제 일단 그 모션을 신청했죠. XRP 쪽 리플랩스 쪽에서 SEC 쪽에다가 디스미스를 해달라는 그 모션을 넣었다는 걸로 알고 있고 또 XRP 쪽에서 이제 적극적인 지금 방어를 하고 디펜스를 하고 있는데 아마 들리는 거에 의하면 XRP 쪽에서 지금 찾아낸 팩트 하나가 뭐냐면 2019년에 이름을 알 수 없는 거래소에서 그 리플 XRP를 증권이냐 아니냐를 공식적으로 SEC한테 오피셜 레터를 보내서 그 요청을 한 적이 있대요.
근데 그게 어느 거래소인지는 모르겠지만 비트finnex인지 크라켄인지 코인베이스인지 알 수 없지만 maybe 코인베이스. 그래서 2019년에 자기네들이 이제 거래소에서 XRP를 리테일 인베스터들한테 유통을 시킬 수 있느냐 없냐를 SEC 쪽에다가 공식적으로 물어봤는데 답변이 없었고 SEC에서는 공식적인 답변이 없었고 그 이후로 2020년 12월 달에 지금 리플랩스를 증권이다라는 걸로 지금 기소를 한 걸로 봐서는 조금 SEC가 정확한 그 부분에 대해서 답변을 해줘야 된다고 이제 보고 있어서 XRP 홀더 쪽에서는 조금 호재인가요? 뭐 그런 쪽으로 좀 힘있게 지금 방어를 하고 있는 상황이다 이렇게 보고 있고요. 또한 SEC가 지금 그 리플랩스를 고소할 때 지금 그거를 XRP를 다 박살내고 없앤다라는 뜻이 아니라 지금 그 두 명 있죠. 크리스 라스텐하고 누구죠? 그 빵형? 갈링하우스를 지금 두 명을 오히려 좀 공격을 하는 것 같아요. 그래서 제 개인적인 생각이지만 XRP는 지금 제 방송을 듣고 투자나 매수 디스클레이머입니다. 매수나 매도 하려고 여러분한테 말씀드리는 거 아니고 여러분들 투자는 본인의 판단이기 때문에 제가 하는 건 지극히 주관적이고 객관적인 사실이 서포트 되지 않는 제 개인적인 의견이니까 이 방송을 보시고 매수 매도 하는 거는 여러분 가장 멍청한 짓이 될 수 있기 때문에 그냥 참고로만 이런 애도 이렇게 떠들 수 있구나 라는 걸로만 받아들이시면 됩니다. 그래서 제 개인적인 생각은 XRP는 살짝 음모론을 더하면 미국 정부가 어떤 디자인을 한 거라고 보여지고요. 그리고 지금 SEC가 XRP를 리플랩스를 소송해서 하는 것들은 짜고 치는 고스톱일 가능성이 굉장히 많아요. 그래서 그 두 명의 그 임원진이죠. 그 두 명을 고소를 하고 그래서 제 개인적인 생각이지만 좀 좋게 본다 그러면 이 SEC 소송이 어느 정도 이제 올해 안에는 마무리가 되고 어떤 벌금이라던가 어떤 갖고 있는 현재 지금 유통이 되지 않은 uncirculate XRP를 소각하는 방법으로 왜냐하면 그 두 명이서 임원진들이 너무 XRP를 많이 깔고 앉아 있으면 그거는 증권으로도 보일 수 있고 밖에서 볼 때는 조금 불편할 수가 있으니까 지금 어차피 탈중앙화된 그 디지털 커런시도 아니니까 그렇기 때문에 그 임원진이나 회사 쪽에서 uncirculate 된 XRP를 많이 깔고 있다면 제가 듣기로는 60%인지 80%가 지금 circulate 되지 않은 유통되지 않은 코인을 지금 들고 있기 때문에 문제가 되는 거기 때문에 만약에 SEC가 이제 이 두 사람이 갖고 있는 회사 임원진들이 갖고 있는 물량이라든가 리플랩스가 갖고 있는 uncirculate 된 XRP를 소각하던가 아니 없애던가 아니면 벌금으로 뺐던가 이런 방법으로 해서 XRP를 이제 셀을 하게 된다면 XRP 쪽에서는 굉장히 큰 호재로 발생을 할 수 있고 소각 자체로만 해도 굉장히 크게 가격에 좋은 영향을 받을 것 같고요. 또한 이미 지금 200개 이상의 그 XRP 레저라든가 리플 레저로 지금 그 스위프트라든가 포린 익스체인지까지 지금 다 뱅크들이 계약을 한 상태이기 때문에 쓰겠다. 유틸리티 코인, 어떤 브릿지 코인, 크로스보더 페이먼트로 쓸 수 있다라는 걸로 지금 많이 이미 써여져 있고 사실은 또 미국에서는 XRP를 유통되는 거가 5%도 안 된다면서요. 그래서 전체 XRP 유통량의 5%도 안 되는 것들이 지금 리플에서 미국 내에서 하고 있기 때문에 미국의 영향은 XRP에 그렇게 크게 영향을 받지 않고 다만 이제 전 세계적인 그런 그 유틸리티 코인, 크로스보더 페이먼트로 계속 주장을 하고 있기 때문에 이제 커런시 쪽, 유틸리티 코인 쪽으로 인정될 가능성이 많다고 보여집니다. 그렇게 된다 그러면 이제 SEC에서 소송 사건이 세틀이 된다 그러면 이제 많은 기관 투자자들이나 또 그레이스케일 같은 경우도 이미 XRP를 그 투자 운용사 그 트러스트를 좀 많이 갖고 있었는데 이번 SEC 소송 때문에 지금 그게 잠깐 홀드하고 있는 상황이기 때문에 아마 나중에 XRP 홀더들에게는 좋은 호재가 될 수 단 SEC 소송이 마무리가 된다면 크게 가격적인 부분은 상승할 여지가 많이 있다라고 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 네, 그렇게 보시면 되겠고요. 그래서 이제 어저께 여러분들이 지금 크립토 커런시를 투자하고 지금 주식시장에서도 있으신 분들, 이쪽에서 오신 분들, 넘어오신 분, 저같이 이제 주식시장에서 일로 넘어온 사람들도 있지만, 이제 단편적인
그 각각의 디지털 커런시, 크립토 커런시, 뭐 비트코인, 이더리움의 가격만 보시지 마시고요. 전체적인 큰 그림을 보셔서 시장에 대응을 하시는 게 가장 좋다고 생각이 됩니다. 그래서 가장 중요한 거는 달러 인덱스라던가 미국의 실업률, 또 금리 인상 가능성, 원유값 상승 이런 쪽인 전반적인 뭐 금값 여러 가지 전반적인 거시적인 경제 지표들을 보고 판단하시는 거가 여러분들의 재산을 지킬 수 있고 이 정말 험악한 시장에서 살아남는 가장 큰 무기가 될 수 있기 때문에 항상 시장을 주시하시고 공부하시고 그렇게 하는 게 저 또한 도움이 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 너무 큰 돈이 지금 들어와 있죠. 그래서 정말 하루하루가 재미있기도 하지만 익사이팅 하지만 또 공부할 것도 너무 많고 어떤 분이 그러시더라고요. 크립토 커런시 쪽 비트코인이 세상에서 가장 어려운 투자 재산이다. 투자 세계다. 그냥 주식은 그렇게 안 어려워. 왜냐면 주식은 일단 시간이 정해져 있잖아. 뭐 9시부터 4시까지 뭐 이렇게 한국 같은 거 9시, 3시 반까지 이렇게 정해져 있는데 이건 24시간 365시간이 지금 돌아가는 마켓이기 때문에 한시도 눈을 뜰 수가 없는 것 같아요. 그래서 뭐 자다 일어나서 눈 하나 깜빡이면서 핸드폰 보고 현재 시세가 어떻게 된다 이렇게 보시는 분들이 지금 많다고 생각이 되어집니다. 그래서 여러분들 모두 다 성투하시고 방송을 짧게 하고 말을 빨리빨리 해야 되겠어요. 너무 오래 질질 끌어가지고 컴플레인이 많아서 오늘은 방송을 여기까지 하고 아까 중요한 Fed Now에 대해서 여러분하고 좀 쉐어하는 목적으로 여러분하고 한번 방송을 켜봤습니다. 여러분 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 반갑습니다.